So today's session is auto scaling. So first of all, we are going to discuss these many points in auto scaling. So auto scaling is a concept in AWS. Is a part of DevOps concept and kind of automation works for EC2 instances. So whenever we want to scale up and scale down, so the auto scaling feature will help us for increasing the server count and decreasing the server count and depends on the scenario. So first we will go to understand what is meaning of auto scaling. So we discussed in the elastic load balancer concept, horizontal scaling and vertical scaling that we already discussed. Okay, horizontal scaling means what? Horizontal scaling. So the number of servers will be increasing. Vertical scaling means vertical scaling means so the server itself, the increasing the capacity, like increasing the capacity of memory, increasing the capacity of storage, like that we are increasing the server itself. Understood? So let's see the 4 points very important for us. Whenever load increases on the server related with the computer power, network, storage, then to balance the load or distribute the distributed technologies like clustering, load balancing, high availability are implemented. So this topic we already discussed in the elastic load balancer, and we explained what is a vertical and horizontal scaling also. So this load balancer can be managed by using either vertical or horizontal load balancing. Both type of scalings have their pros and cons. So in vertical scaling and horizontal scaling, definitely we have advantages and disadvantages available. So let's go to auto scaling is one of the tool provided by Amazon, which is broadly and widely used in cloud computing. So nowadays, without auto scaling, so none of the company they are not using that. So that is one of the beautiful feature will be provided. Okay. So this will be whenever the load is increasing immediately, the server count will be increased a lot. Okay. So now Amazon Cloud Computing, so one of the best tool scale up and scale down your load platform. Example, we are running a web server. Unfortunately, the server load is very high. The server load is very high. So in this case, so we will set up some restrictions. So that server restrictions automatically, we will check the auto scaling load balancer values. So if it is not meet, so it will increase the server count automatically. So even how many servers also we need to increase. So we have to check that. So example, the number of based upon the number of users, we will be set up 2 servers or 4 servers, we will be set up that activity. So when the users count is very less on the production area, why would unnecessarily running the servers? That also we will be decrease the servers. We will also decrease the server count. That everything will be taken care by auto scaling. So once you create it, that's it, enough. So let's move to this is a load patterns. So the load patterns actual demand versus fixed capacity. That means without auto scaling when we are working on your environment. Example, you set up 100 servers, but 100 servers load is not accurate for our usage. That means you already fixed the capacity. So actual demand is you never expected, and whatever the current configuration is not a immediately expand. So decreasing is a secondary point. Increasing is not a increase is a not in our hand because of the servers you cannot easily buy and we can put in our production. So let's see here. So the capacity, the overhead capacity, so we cannot manage it. So the overhead capacity, what will happen, that is called unexpected spikes. So we're not expecting this much of users, this much of work we'll be doing on the network or might be in the server. We cannot expect that. That is called unexpected spikes. That means usage. So if you are not using the increasing the server count, these users will connected
the remaining capacity, whatever it is there in your environment, that will be using. So normally, so if you are traveling from one place to another place in a train, so a per seat, so we have only three people can sit. Unfortunately, if the more people are entering into the cabin, so what will happen? Might be one seat will be sharing by four people or five people like that. So you will not be sit comfortable. Yes or no? The same situation, if normal one application if you are using in our environment, automatically if when users are utilizing, automatically the resource will be taking very less, like a CPU and memory. Obviously, based upon the work, the due to insufficient memory and the CPU, so the work will not be happy, and mostly everyone will feel performance related issues. So now in this situation, when we are when we are using auto scaling capacity, you don't have any fixed capacity. You don't have any fixed capacity. Okay, so the fixed capacity, we are not even 1% we are using, it will give you 1% of CPU resources. They'll give you 1% of 100% of CPU utilization, 100% CPU utilization will be there. If beyond that, if the 100% CPU users are coming up, okay, what will happen? Again, it will scale up the environment. It will scale up your environment. That means the number of servers will be increasing a lot. Number of servers will be increasing a lot. ఇక్కడ నేను సర్వర్స్ కౌంట్ ఇంత అని చెప్పట్లేదు. వై? నాకు ఎన్ని కావాలంటే అంత ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆటో స్కేలింగ్. అండర్స్టూడ్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ I would set up the lab environment. At present, I have two web servers in our environment. So then we will go ahead for doing auto scaling. How the servers count will be increasing. Understood? Shall we go ahead for practice the lab now? Yes, ma'am. Yeah. So at present I have a web server 1 and web server 2. So for verification purpose, okay. Perfect. Working fine. So web server 1, web server 2. Next, moving to elastic load balancer. This is elastic load balancer. So here, this is a external load balancer URL ID. Perfect. So now we have an option called auto scaling. We have a option called auto scaling. So in the auto scaling, there are two options will be there. Launch configuration. We have a option called launch configuration and a auto scaling group. Understood? Same way when we have worked in the elastic load balancer, what is a load balancer and a target group, the same way launch configuration and auto scaling group. Okay. So the message is showing save up 90% on compute. Okay. So that means whenever the usage is accurate, only that much of resources only they'll use it in the backend. Otherwise, they will not use unnecessarily. మనకి ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నాకు 100 వెబ్ సర్వర్స్ కావాలని 100 వెబ్ సర్వర్స్ మనం పెట్టమండి. అండర్స్టాండ్? సో 1/4 ఆఫ్ సర్వర్స్ ఓన్లీ వీ విల్ బి కాన్ఫిగరేట్. అందులో 25% మాత్రమే మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్, వీ నీడ్ 100 వెబ్ సర్వర్స్ మీన్స్ వీ విల్ కాన్ఫిగర్ ఓన్లీ 25 వెబ్ సర్వర్స్. వై? మనకి అంత అవసరం ఉంటుందా మనకి ఒకేసారి యూజ్ చేసుకోవడానికి? ఉండదు కదా. ఉండదు మహేష్. Only 1/4 of servers only will configuring. Whenever the keep on CPU usage is going, automatically server count will be increasing. Understand? So now create a launch configuration.
Now I'm creating a launch configuration. So here already some launch configuration we want to take up a server. Okay, now you want to take a server. Thank you. So this is you created, right? This is you created. Hello. This you created, Naresh? No, Mahesh. మీరు క్రియేట్ చేస్తారు. I think we Okay, fine. Anything, forgot to the web server one is instant means that means we have a complete web server will be coming, no issues. Okay, so go back. Now auto scaling group also is there. So in the auto scaling group, benefits of auto scaling: automated provisioning, adjustable capacity, launch template support. So now I'm creating a group. There are two steps will be there: create and select a launch configuration, create auto scaling group, get started. So you want to select anything, the server, before you want to start your lab. So now I'll select the my AMI. So this is the AMI which is currently we are using web servers. Understand? So now default settings. So here there is an extra option will be there, create launch configuration. What is the launch configuration name? Web server auto scaling. Yes, web server auto scaling. So better you have to give LC first. LC means launch configuration. So this is a spot instances. At present I was not explained what is meaning of spot instances, what is meaning of reserve instances, what is a schedule instances. I didn't explain to you, so leave it that one. IAM role. So EC2 admin role. Our policy EC2 full admin access. So anything you want to access, I am selecting this. Do you want to have enable CloudWatch? So for monitoring that the whenever the servers count are increasing, decreasing, do you want monitoring? Yes. Go to advanced option. In advanced option, kernel ID, RAM disk ID, so you can leave it as it is, do not check anything. So because of the what is the parent is coming, the child machine is also getting same thing. Click on add storage, same configuration 30 GB. Next existing secret group I am selecting, click on review and launch configuration, create a launch configuration. So now use existing key pair, AWS Windows 7 launch configuration. So now it will ask the create a auto scaling group. What is the group name? ASG. ASG stand for auto scaling group. నేను నేమ్ పెట్టేటప్పుడు కొన్ని డిఫరెన్సెస్ కోసము ఆ టెక్నాలజీ నేమ్స్ యూస్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా? ప్రొడక్షన్లో కూడా ఎలాగైనా వాడతారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద నేమ్ ప్యాటర్న్స్. మీరు ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ అని ఇచ్చి అక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ అని ఇచ్చి మీకు గుర్తుండదు. సో ప్లీజ్ differentiate launch configuration and group. Okay, ASG is a auto scaling group. Same name I am calling that, web server underscore auto scaling. So now there is option group size starts with ఎన్ని సర్వర్లు కావాలా ఇనిషియల్గా నీకు? 2 పెట్టుకుందాం మహేష్. 2 servers will take initially. Two servers, 2 కాదు 10 కూడా పెట్టుకుని ఏం కాదు. ఓకేనా? మినిమం ఈజ్ 1. Okay, minimum is 1, so maximum you can take it, not a problem. Understand? So work network, so ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము? బై డిఫాల్ట్గా VPC ఉంటుంది, అదే, దానిలో ఎలాంటి చేంజెస్ లేదు. ఇన్ కేస్ ఆ VMs on which availability zone you want to create, that you want to choose. So normally in AWS Mumbai region, how many availability zones are there? 3. So 1A, 1B, 1C. So do you want only 1A? Only we can only 1A. But better, my recommendation, please choose a multiple availability zones. Why? ఎందుకు మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం? రీజన్ ఏంటి? బికాస్ ఎప్పుడైనా క్రాస్ జోన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ ఆటో స్కేలింగ్ వల్ల ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ పిక్ ట్రిగర్ అవుతుంది. దట్స్ కరెక్ట్.
So even if you have any using elastic load balancer, cross zone load balancer, it will work 1 point. And if entire all the server is running on one availability zone, if something is happen in the availability zone, the entire servers will be down. Yes or no? The remaining servers also at least work. మనకు ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ డౌన్ అయినప్పటికీ వేరే అవైలబిలిటీ జోన్ నుంచి మనము సర్వర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసమని నేను సబ్నెట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ మీకు ట్రాఫిక్ ఉంటుంది. సో ద ట్రాఫిక్ యూ కెన్ మెయింటైన్. లోడ్ బ్యాలెన్స్, రిసీవ్ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ 1 or more లోడ్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం క్రియేట్ చేసిన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మనం ఏం వాడాము ఇంతవరకు లోడ్ బ్యాలెన్సెస్? ఈఎల్బిలో మనం వాడిన లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నేమ్ ఏంటి? మర్చిపోయారు అప్పుడే? అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని మనము కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మనం క్రియేట్ చేయలేదు ఇప్పటివరకు. ఓకేనా? అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అర్థమైందా? మీరు కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ వస్తుంది, సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ EC2తో పాటు ELB కూడా మీరు మానిటరింగ్ చేసుకోవచ్చు. టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఉంటే ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ కూడా ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అయిపోతుంది. మనం ఇందాకనే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ELB టార్గెట్ వెబ్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నామా? వెబ్ సర్వర్ 1, వెబ్ సర్వర్ 2ని ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. సో ఇలాగ మీకు కావాల్సిన మానిటరింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇది మ్యాండేటరీ అయితే కాదు. అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, మీకు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ హియర్. ఓకే, హెల్త్ చెక్స్ గ్రేస్ పీరియడ్ 300 seconds. 300 seconds అంటే ఎన్ని నిమిషాలు? 5 minutes. 5 నిమిషాలు. 5 minutes. సో 5 minutes మానిటర్ చేస్తుంది సర్వర్ని. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి ఏం చేస్తుంది? క్లౌడ్ వాచ్కి అలారం పంపిస్తుంది. ఏమనేసి? సో సర్వర్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. సరే, ఇప్పుడు సర్వర్ ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఏం చేయాలి? నార్మల్గా అయితే సర్వర్ని ఫిక్స్ చేయాలి కదా. ఆటో స్కేలింగ్ విల్ నాట్ నెవర్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లం. వాట్ దే విల్ డూ? కొత్త సర్వర్ లాంచ్ అయిపోతుంది. డిలీట్ చేస్తుంది సర్వర్ని. ఓకే, ఇట్ విల్ డిలీట్ ద సర్వర్ అండ్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ న్యూ సర్వర్. అండర్స్టాండ్? So next, create next auto scaling policies. Now this is a very important option. Keep this group at this initial size. అంటే మనకి ఇనిషియల్గా నా గ్రూప్లో ఇన్ని సర్వర్లు కావాలని మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ యూజ్ స్కేలింగ్ పాలసీస్ అడ్జస్ట్ టు ద కెపాసిటీ అండ్ ద గ్రూప్. మనం కావాలంటే అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్కేల్ అప్ అండ్ స్కేల్ డౌన్. సో స్కేల్ గ్రూప్ సైజ్. స్కేల్ బిట్వీన్ 2 and 2 instances. ఏమవుతుంది? ఇది రెండు పెరుగుతూ పోతుంది సర్వర్లు. మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసామనుకోండి, సర్వర్ పెరుగుతూ పోతుంది. ఇప్పుడు సర్వర్స్కి మనము ఒక వాల్యూ పెట్టాలా. ఎప్పుడు పెరుగుతుంది సర్వర్? నార్మల్గా అయితే ఎప్పుడు పెరగాల? లోడ్ పెరిగినప్పుడు. లోడ్ అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఏ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటుంది? ఓకే, ఇంకా మెట్రిక్స్ని ఎలా తీసుకుంటాము? ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట, ఇలాగా. సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మీద చూసుకుంటాము, యావరేజ్ CPU యూటిలైజేషన్ తీసుకుంటాము, యావరేజ్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటాము, యావరేజ్ నెట్వర్క్ అవుట్ చూసుకుంటాము. సో బెటర్ నేను ఏం చెప్తానంటే CPU పెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ మానిటర్ చేయాలంటే కొద్దిగా నెట్వర్క్ బేసిక్స్ తెలిసి ఉండాలా. సో CPU మీద ఎక్కువ లోడ్ పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వాల్యూ ఎంత పెట్టమంటున్నావు? 30%, 20%, 40% పెడదాం అనుకుంటున్నారా? 70% ఎక్సీడ్ అయిపోతే ఇంకోటి అది ఇప్పుడు మనం చూసి చేయాలి అది. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ నరేష్, కెన్ డూ మీ ఎ ఫేవర్? వచ్చేసాను. I'll connect one web server. Okay,
ఇక్కడ మానిటరింగ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఆల్మోస్ట్ సిపి యూటిలైజేషన్ ఆల్మోస్ట్ 60% పైన క్రాస్ అవుతుంది, రైట్? Yeah. బట్ నేను సర్వర్లో చూపిస్తాను, మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి. ఎంత ఉంది సిపి యూటిలైజేషన్ ఇక్కడ? 7%. మెమరీ యూటిలైజేషన్ అయితే 92% ఉంది. 92.5%. మనము బెటర్ ఏం చేస్తామంటే, అందరూ చూడండి, అందరూ కోఆపరేట్ చేయండి. మన వెబ్ సర్వర్స్ మీద ఎక్కువ హిట్లు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఎక్కువ హిట్స్ తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు నేను లింక్స్ పంపిస్తాను, మీరు అందరూ హిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సర్వర్ యొక్క లింక్ మీద హిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేను లింక్ మీకు ఇస్తాను. ఇది లింక్, ఓకే? లేకపోతే డైరెక్ట్గా వెబ్ సర్వర్ 1 మీదకి హిట్ చేద్దాం కనెక్షన్స్ని. సో దీన్ని మీరు అందరూ బ్రౌజర్ మీద వేసి డైరెక్ట్గా చేయండి. బ్రౌజర్లో ఈ అడ్రస్తో మీరందరూ హిట్ చేయండి. కంటిన్యూస్ హిట్ చేయాలి. Yeah. అవుతుందా? ఇప్పుడు చెక్ చేయమని లోడ్. అదే చూడండి, అది స్క్రీన్ చూస్తూనే ఉన్నాము. 3% ఉంది, పెరగట్లే. ఓకే గైస్, మీరు కూడా చేయండి. మహేష్ అండ్ శ్రీకాంత్, మీరు కూడా చేయండి. చేస్తున్నాను సార్, చేస్తున్నాను. కానీ వస్తుంది 12-13% వస్తుంది మనకి. అట్లీస్ట్ లేకపోతే పని చేస్తామనండి. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసేస్తా. బెస్ట్. మిషన్ అయితే స్లో స్టార్ట్ అయింది. సో CPU 100% స్పైక్ తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు లోడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటాం కదా,
సో నెక్స్ట్ నేను యావరేజ్ సిపియు ఎంత పెడుతున్నా అంటే 30% పెడుతున్నాను. ఓకే, సో నా నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ నోటిఫికేషన్ ఏమైనా కావాలా, యాడ్ నోటిఫికేషన్ మనకి జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏమైనా మెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా కావాలా, S3 నోటిఫికేషన్. I don't want anything, so I'll just cancel it. Next tag ఏం పెడదాం, ASG వెబ్సైట్. మహేష్ అండర్ స్కోర్ తీసుకోదు మహేష్. తీసుకోవట్లేదా? అయిపోయింది. ఓకే, create auto scaling group. Okay, I just created successfully. Failed to create auto scaling group, an error occurred while creating a policy. Hide so what is the problem? Creating policies failure. పర్ఫెక్ట్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడైనా అలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో మీ దాని మీద రీట్రీవ్ చేయండి, ఇష్యూ ఫిక్స్ అవుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది చేస్తుంటాం కదా, సో అది తీసుకోకపోవచ్చు, రైట్? నో ఇష్యూస్, ఇది మామూలుగా వస్తూనే ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. సో నా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్ ఈస్ క్రియేటెడ్. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? Decide is 2, minimum is 2, maximum is 2. Understand? Go to instances. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ కావాలా, ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ కావట్లేదు. ఓకే, there should be some problem. ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయిందండి ఇప్పుడు, దెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్. వన్ సర్వర్ ఇస్ సో లోడ్ 30% క్రాస్ అయింది, సో ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ట్రిగర్ అయిపోయింది. దీనికి సంబంధం లేదు, నేను వెళ్ళి చూసినాను, జస్ట్ చూసినాను అంతే. ఓకే, ఆ పాత సర్వర్లకి సంబంధం లేదు, ఇది కొత్త సర్వర్స్ కదా. కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది, లోడ్ పెరగాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి, వెళ్ళి ఏఎస్జీలోకి వెళ్ళి ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, మీకు ఇక్కడ మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. ఓకే, యా 2 missions are created. ఓకే, సో మిషన్స్ నేమ్స్ కన్నిటికీ ఇలాగే ఉంటుంది. ఏఎస్జీ వెబ్ సర్వర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇలాగ నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్, అర్థమవుతుందా ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఎలాగ పనిచేస్తుంది అనేది? సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయాలా? ఏం టెస్ట్ చేయొచ్చు?
ఏం టెస్ట్ చేయొచ్చు మనం ఇప్పుడు? పని చేస్తుందా లేదా అనేది లోడ్ చెక్ చేయాలి. లోడ్ చెక్ చేయాలి. లోడ్ కంటే కూడా ఇన్స్టెన్స్లు కదా క్రియేట్ అవుతుంది. ఏమంటారు? ఇన్స్టెన్స్లు కదా క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇంకొక 2 minutes వెయిట్ చేద్దాం. ఓకే, ఏమైనా జరుగుతుందో చూద్దాం. లేకపోతే ఏం చేద్దాము, మనమే మాన్యువల్గా దాని మీద ఫోర్స్ పెడదాం. ఆటోమేటిక్గా మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. మేబీ దీనిలో సర్వీసెస్ ఇంకా రన్ కానట్టున్నాయి. నో ఇష్యూస్. ఇన్ కేస్ మనకు ఒక సర్వర్ ప్రాబ్లం ఏదైనా వచ్చింది అనుకుందాం, రైట్? సో మీకు ఒక మానిటరింగ్ నుంచి ఒక అలర్ట్ వచ్చింది, ఫలానా సర్వర్ ప్రాబ్లం ఉందనేసి. మీరు ఆర్డిపి తీసుకున్నారు, చెక్ చేసినారు, సర్వర్ ప్రాబ్లంలో ఉంది అనిపించింది. ఏం చేయొచ్చు మీరు ఆ సర్వర్ని? ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో ఉన్న సర్వర్ ఒకటి పనిచేయలేదని తెలిసింది. సో యూ కనెక్టెడ్ ఇట్, సో అండ్ యూ వెరిఫైడ్ ఇట్. Yes, the problem is there. And how to troubleshoot that? How to troubleshoot that? For example, ఈ రెండు సర్వర్లు బాగా పనిచేస్తున్నాయి కదా, ఒక సర్వర్ పనిచేయలేదు అనుకుందాం. I RDP the server. Assigning elastic IP. No, elastic IP కి దానికి సంబంధం ఏముందండి? I mean, somewhat IP address లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదండి. IP address సేమ్ ఒక సేమ్ IP address లేదండి. అసైన్ అయితే నెట్వర్క్ దీనికి సంబంధమే లేదండి. IP అడ్రస్ దీనికి సంబంధమే. ఓకే. రైట్. సో సర్వర్ల అప్లికేషన్లో ప్రాబ్లం ఉందండి, దాంట్లో IP అడ్రస్కి దానికి సంబంధమే లేదు. ఓకే. సో లోడ్ పక్కన పెట్టండి, అప్లికేషన్ చెప్పండి. ఆటో స్కేలింగ్ సర్వర్ డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తా అన్నారు కదా, ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ అది. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఉన్న సర్వర్ని డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు డిలీట్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్గా అదే యాడ్ అయిపోతుంది. మీరేం మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. ఈవెన్ డిలీట్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్, డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మీరు మిషన్ని షట్ డౌన్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఎట్లా షట్ డౌన్ చేయాలా? సెలెక్ట్ ద సర్వర్, గో టు యాక్షన్, స్టాప్. ఓకే. Yes. So when we are stopping the server, the server will be shut down automatically. Okay. See, the machine is stopped, right? Please wait for some time. So machine stop అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? Anyone can tell me what behind the process will be running? మేబీ మళ్ళీ లోడ్ చెక్ చేసుకుంటది. లోడ్ 30% ఎక్సిడ్ అవుతే ఆటోమేటిక్ గా ఇంకో సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. సో లోడ్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో 2 సర్వర్లు మినిమం ఉండాలి కదా పూల్లో, అది ఉండదు. సో ఏదైతే ప్రాబ్లమాటిక్ అనిపిస్తుందో దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే అది స్టాప్ అయిందంటే దానికి ప్రాబ్లం అనేసి మీనింగ్. ఆ డిలీట్ చేసేసి కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తుంది.
Now I can refresh it. See, the new mission is created. Correct? Pending. Yeah, mission is ready. సో మీరు ఏం చేసినా మిషన్ని మాత్రము నెట్వర్క్లోంచి తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఓకే, మీరు మళ్ళీ లోడ్ పెంచుకుంటూ పోతుంటే సర్వర్ పెరుగుతూ పోతుంటుంది. 2+2+2+2+. ఓకే, సేమ్ జోన్ లో క్రియేట్ అయింది అదే ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ కూడా. చూడండి, సేమ్ జోన్ లో క్రియేట్ అయింది ఇన్స్టెన్స్ 1B. మనమేం అట్లేం చెప్పలేదు కదా. కావాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిందేమో బిలో కూడా క్రియేట్ అయింది, ఏలో కూడా క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, స్టాప్లో ఏది షట్ డౌన్ చేశాను, ఏ షట్ డౌన్ చేసినా ఏలోనే క్రియేట్ అయింది. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతుందా లేదా అక్రాస్ ద లోడ్ గ్రూప్? నో ఇష్యూస్. ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి, ఇవాళ ల్యాబ్ చేసేసిన తర్వాత ప్రాపర్గా డిలీట్ చేయండి. ప్రాపర్గా డిలీట్ చేయకుండా పోయినారనుకోండి, మీరు డిలీట్ చేస్తారు, బ్యాక్ అండ్ ఆటో స్కేలింగ్ మళ్ళీ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. డిలీట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆటో స్కేలింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సరేనా? ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ చేసేయాలా మహేష్? ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ చేసేయాలా? ఫస్ట్ ఆటో స్కేలింగ్ డిజేబుల్ చేసేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా? సో చాలా మంది ప్రాబ్లం, సార్ నాకు మిషన్ క్రియేట్ అవుతాను సార్, ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ చూడండి, మర్చిపోకండి. రైట్, సో విల్ గో ఫర్ some important points. Okay, so Amazon auto scaling uses horizontal scaling. మనకు తెలిసిందే కదా. horizontal scaling means increasing the power, adding the number of EC2 instances. Okay, so dynamically whenever load on your application increases, so మీ అప్లికేషన్స్ మీద లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు అది CPU మీద కానీ నెట్వర్క్ మీద కానీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ పడుతుంది. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మానిటరింగ్ విల్ బి టెలింగ్ దట్ హే ప్లీజ్ క్రియేట్ అడిషనల్ సర్వర్స్. మనం 2+2 పెట్టాం కాబట్టి 2+2 పెరుగుతుంది. అది 4+2 పెట్టాం అనుకో, 4 ఇనిషియల్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, 2+2+ క్రియేట్ అవుతుంది. 4+4 పెట్టామనుకోండి, ఇనిషియల్గా 4 క్రియేట్ అవుతుంది, తర్వాత 4 మిషన్స్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. సో మీరు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత పెట్టుకోండి, మీ ఇష్టం. అది నేనైతే ఇంత అని సజెస్ట్ చేయను. రైట్, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ అప్లికేషన్స్. It is a fully designed to launch or terminate the correct number of EC2 instance to handle the load of your application. Okay, it is fully designed to launch or terminate the correct number of EC2 instance, handle the load of your applications. ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన అప్లికేషన్స్కి ఎంత కావాలో అన్ని సర్వర్లు మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అర్థమైందా? కావాలనుకుంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది, లాంచ్ చేస్తుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ విల్ బి టెర్మినేట్ ద EC2 instance. So Amazon auto scaling uses a fleet management technology. So fleet management is a functionality that checks the health of a EC2 instance and automatically replaces the unhealthy instances with a new instance. ఇందాక మనకి జరిగింది అదే కదా. ఒక సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేసినాను, నేను జస్ట్ ఏదో క్యాజువల్గా షట్ డౌన్ చేసిన. ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ఏమనుకుంటుంది, హే మైట్ బి ద సర్వర్ ఈజ్ సమ్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్, ద సర్వర్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ద సర్వీసెస్, ప్లీజ్ క్రియేట్ అనదర్ సర్వర్. అర్థమైందా? ఇట్లా చేస్తుంది అన్నమాట. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఆటో స్కేలింగ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్లో ఏ సర్వర్లు ఉన్నాయో వాటి గ్రూప్స్ని ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోండి. రేపు ఆఫీస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల్లో ఆటో స్కేలింగ్ ఆర్ యూజింగ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్, వాట్ ఆర్ దోస్ సర్వర్స్, వాట్ ఆర్ ద స్టార్టింగ్ నేమ్ అని అడగండి, వాళ్ళకి చెప్తాను నేను. రైట్, ఇఫ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, then instance record or restoring that instance, new instance will be launched. నేను అదే చెప్పాను కదా, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే స్ట్రైట్ అవే డిలీట్ చేసేయండి లేదా షట్ డౌన్ చేసేయండి, మీ ఇష్టం. ఓకే, స్ట్రైట్ అవే యూ కెన్ డిలీట్ ఆర్ యూ కెన్ షట్ డౌన్. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ ఫర్ యూ. సో నెక్స్ట్, ఆటో స్కేలింగ్ టేక్స్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అమెజాన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేర్ ఇట్ కెన్ స్పాన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ అక్రాస్ ద మల్టిపుల్ జోన్. మనం చూసాం కదా ఇందాక, ఒక రీజియన్లో మల్టిపుల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ మీదకి ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ కెన్ యాడ్ టర్మినేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 30 seconds to 180 seconds. సో మనకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవ్వడానికి 30 సెకండ్ల నుంచి 180 seconds పడుతుంది. అంటే
3 minutes పడుతుంది ఒక మిషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవడానికి. సో 3 minutes ఈజ్ అ గుడ్, అంతే కదా, మంచిదే కదా. నార్మల్గా మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి చేసిన తర్వాత 3-4 minutes వెయిట్ చేయాలి. టోటలీ వీ హ్యావ్ 5 minutes. సో కంపేర్ టు దిస్ ఈజ్ ద వెరీ బెస్ట్, రైట్? సో దట్స్ ద వన్ థింగ్. If the availability zones are not available or unhealthy, then redistribution of traffic across the all unhealthy zones. ఒకవేళ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న అవైలబిలిటీ జోన్లు ఏమన్నా నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉండి అన్హెల్తీ అయితే మీ ట్రాఫిక్ని ఈజీగా రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా? హెల్తీ జోన్స్ మీదకి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది చాలా రేర్గా జరుగుతుంటుంది. సో దట్స్ వాట్ వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్, I'm selecting multiple availability zones. There is a multiple subnets I have selected. Understood? So please select a multiple AZs, availability zones. Next, auto scaling is a region specific, means it can scale within the regions. Arthamenda? Cross regions are not supported, only within the regions only supported. Mumbai means Mumbai, Hong Kong means Hong Kong. We cannot cross region, auto scaling functionality is not there. Any questions? So auto scaling supports for what are the applications in the market? Apache is a Linux web server. IIS, Windows web server, Nginx, WordPress, Tomcat. So these are the applications nowadays we are using in auto scaling only. So in our scenario we used IIS, okay, web server. So auto scaling does not support for database services. Oracle, MySQL, MariaDB, MS SQL, no SQL. Why? Any reason? Any reason? అప్లికేషన్ వెబ్ సర్వర్కిను ఆరకల్ సర్వర్కి డిఫరెంట్ ఏంటండి మీకు తెలుసు? వెబ్ సర్వర్కి అదేవిధంగా డేటాబేస్ సర్వర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? తెలీదా? సో వెబ్ సర్వర్ కాన్స్టెంట్ డేటా ఉంటుంది, అవునా? వెబ్ సర్వర్ అనేది కాన్స్టెంట్ డేటా ఉంటుంది, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారు. ఓకే, అది కూడా షేర్ లొకేషన్ నుంచి డేటా అప్డేట్ చేయడం వల్ల వెబ్ పేజెస్ అని ఈజీగా అప్డేట్ అవుతుంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ డేటాబేస్ అయితే ఎవ్రీ సెకండ్ అప్డేట్ అవుతుంటుంది డేటా. మీరు డేటా డిలీట్ చేస్తే, మీ సర్వర్ డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కొత్త సర్వర్ క్రియేట్ అయితే ఉన్న డేటా కాస్త పోతుంది. అందుకని డేటాబేస్ సర్వర్స్ని మనము ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్లో ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. So when asking interview, so you should not tell in auto scaling groups these hours should not included. మీరు అందులో వెబ్ సర్వరో, టామ్క్యాటో, లేదా ఇంకేదైనా అపాచీనో లేకపోతే ఇంకేదైనా యాడ్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ అవర్స్ షుడ్ నాట్ యాడెడ్. చాలామంది చెప్తుంటారు, ఎందుకంటే ఆరకల్ సర్వర్కి కూడా లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కావాలి కాబట్టి ఆరకల్ సర్వర్ కూడా యాడ్ చేస్తుంటారు. ప్లీజ్ డూ నాట్ టెల్ దట్. ఓకే, ఫైన్. బెనిఫిట్స్, బెటర్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఏంటి? If the server is completely down, the new instance will be created. And better availability, if the traffic is more, immediately what will happen? It increases the server count. Better cost management. So మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సర్వర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తప్ప మిగతాప్పుడు సర్వర్లు క్రియేట్ కావు కదా, డిలీట్ అయిపోతాయి కదా. సో దట్ మీన్స్, సో ప్రాపర్లీ దే మేనేజింగ్ యువర్ మనీ విత్ ఆటో స్కేలింగ్ ఫెసిలిటీ. అన్నెసరీగా అమౌంట్ పే చేయకుండా ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందో అంతవరకే మనం పే చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఆప్షన్, ఈజ్ అ బెటర్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ప్రైజింగ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ క్యారీస్ నో అడిషనల్ ఫీజెస్. ఆటో స్కేలింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లౌడ్ వాచ్ అండ్ క్లౌడ్ వాచ్ బిల్లింగ్ ఈజ్ అప్లైడ్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ చార్జెస్ విల్ బి అప్లైడ్, అంతే. సో ఫర్ దట్ రీజన్ everyone nowadays we are using auto scaling. Okay, definitely in interview one question is auto scaling. Got it? So auto scaling is a feature of which service? Auto scaling అనే ఫీచర్ ఎవరి సర్వీస్ లో ఉంది? CloudWatch. EC2. EC2. Okay, fine.
సో కాంపోనెంట్స్ లాంచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమేమి ఉంది మనకి ఇక్కడ ఏఎంఐ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కీప్యాడ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ బ్లాక్ డివైస్ మ్యాపింగ్ ఓకే సో మనం వీటి మీద అన్ని తెలుసుకుంటేనే ఆటో స్కేలింగ్ చెప్పాలి అందుకని ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మన ఆటో స్కేలింగ్ చెప్పకపోవడానికి కారణం అది రైట్ సో డివైస్ మ్యాపింగ్ చెప్పలేదు కదా, ఏది బ్లాక్ డివైస్ మ్యాపింగ్. ఎందుకు చెప్పలేదండి ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ చెప్పలేదా నేను ఓకే ఓకే బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ అంటే అదే కదా బ్లాక్ డివైస్ మ్యాపింగ్ చెప్పాను చెప్పారు. fine so please go ahead practice for couple of times so I'll show you how to delete the auto scalings so please check here go to auto scaling group delete when we are deleting entire settings will be gone okay guys you can also continue for Citrix class okay um, I forgot to tell both people can join an auto scaling no problem so anyhow Citrix class you can join it మహేష్ టాపిక్ ఏమో సిటీస్ క్లాస్ లో instance creations the instance management which is related to you only ఓకే ఓకే. so it will take some time so please wait Mahesh, do you want me to create anything? so the process of deletion of auto scaling group so it's already initiated so now you can delete your instance happily no issues so you can select your auto scaling instances and you can terminate it okay terminate ఇంత ముందుగా మనం ఎలాస్టిక్ ఫస్ట్ సర్వర్ని నేను టెర్మినేట్ చేయలేదు అది ఆటోమేటిక్గా అదే టెర్మినేట్ చేసుకుంటుంది నేను చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా సో ద మిషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టెర్మినేటెడ్ ఓకే so one server I'll be shut downing that okay and one server I use for Citrix okay